लोक सभा तो मंजूरी मिलन मगरों बीमा सोध बिल 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। बीमा खेतर विच सिद्धी विदेशी पूंजीकारी की हद 49% तो वध 74% हो जाएगी। केंद्र ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ कोविशील्ड ਦੀਆਂ 2 खुराकां विचाले फर्क 4 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 हफ्ते करन लई किहा। पंजाब च बीते दिनी 2319 नवे पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई। 58 व्यक्तियों की कोरोना महामारी नाल मौत हुई। पंजाब के सेहत और परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ तो सूबे के सेहत और वैलनेस केंद्रों तक दवाइयां पहुंचाने लई MDV वैन की शुरुआत की। केंद्र सरकार वालों हरीके पतन विखे बनस्पति जीव और वातावरण मित्र सैर सपाटे नूं उत्साहित करने लई 15 करोड़ रुपए दी रकमां जारी। बंग बंधु शेख मुज़र बिन रहमान और ओमान के सुल्तान नूं गांधी शांति पुरस्कारां लई चुनिया गया। जलंधर समेत पंजाब के कई शहरों च अज सवेरे तेज़ हनेरी और दरमियानी वरखा नाल एक बार फिर तो ठंडक परती। भारत और इंग्लैंड विचाले 3 एक दिना मैचों की कौमांतरी लड़ी का पहला मैच अज पुणे च खेडिया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद वालों बीमा सोध बिल 2021 पास कर दिता गया। लोक सभा ने इसनूं अपनी मंजूरी दी जबकि राज सभा च बिल पहला ही पास हो चुका है। इस बिल विच बीमा कानून 1938 विच सोध करन दा प्रबंध है जिस नाल भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां च विदेशी पूंजीकारी की सीमा वधाए जाण दा प्रबंध है। इस बिल दीआं तजवीज़ां मुताबिक सिद्धी विदेशी पूंजीकारी मौजूदा 49% तो 74% तक वधाए जाण की व्यवस्था है। इस तो इलावा इस बिल विच बीमा कंपनियां की मालकी ते कंट्रोल ते पाबंदियां खत्म किए जाण दा भी प्रबंध है। इस तो पहला बिल नूं पेश करदे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि बीमा सैक्टर नूं एक वड्डी अते लंबी म्याद के निवेश की लोड़ है क्यों जो ये पूंजी भरपूर सैक्टर है। उन्होंने आख्या कि साल 2015 च बीमा सैक्टर विच सिद्धे विदेशी निवेश की सीमा 49% तक वधाए जाण नाल पिछले 5 सालों च देश में 26,000 करोड़ रुपए का सीधा विदेशी निवेश होया है। उन्होंने कहा कि इस अरसे दौरान प्रबंधन अधीन जायदादां में 76% का वाधा दर्ज किया गया है। I did mention about the ownership and control. The maturity of the Indian insurance company is one thing which we have to keep in mind. In the last few years, evident in the numbers that we are talking about, I said total insurers have increased from 53 to 68 within a span of 5 years. Listed insurers have also increased. I said 6 of them have got listed. And asset under management has risen from 24 lakh crores to 42 lakh crores as of March 2020. So all this केंद्र सरकार ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख के कोविशील्ड वैक्सीन दी 2 खुराकां च अंतराल नूं 4 तो 8 हफ्ते करन दे निर्देश दिते ने। अजिहा टीकाकरण बारे कौमी तकनीकी सलाहकार ग्रुप और कोविड-19 टीकाकरण संबंधी कौमी माहिर ग्रुप दीआं सिफारिशां ते कीता गया है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि 2 खुराकां च सोधे गए अंतराल बारे निर्देश सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन ते ही लागू होवेगा, कोवैक्सीन ते नहीं। कोरोना टीकाकरण बारे संस्थावां वालों अपनी 20वीं बैठक दौरान यह फैसला लिया गया। केंद्रीय सेहत ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित अधिकारियों को कोविशील्ड के अंतराल बारे सोधे गए समय संबंधी जानकारी लोगों तक भी पहुंचाने की अपील की। पंजाब समेत देश के कुछ सूबियां च कोरोना के पुष्टि वाले मामलों च लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। सूबे च पिछले 24 घंटिया दौरान 2319 नवे पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है जिस नाल पंजाब च एक्टिव मामलों की गिनती 18,628 हो गई है। बीते दिन 58 मौतां दर्ज की गई हैं जिस नाल इस महामारी नाल मरण वालों की कुल गिनती 6,282 हो गई है। सूबे च बीते 24 घंटिया दौरान 1,870 मरीजों को सेहतयाब ऐलानन मगरों छुट्टी दी गई है। जलंधर च इस वेले 2,579 कोरोना के एक्टिव
ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 2416, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 2019, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 1961, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 1666 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1665 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 19,65,000 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 2.87% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 34,646 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ 95.75% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤਯਾਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,11,51,464 468 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 1.37% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ MDV ਵੈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ MDV ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 79 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਵਿਖੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ 8,587 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਫ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 685.39 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 13.51% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100.92 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 202.82 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 29.59% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 685.39 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 603.79% ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12,205 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 3 ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਠੱਪ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬੰਗ ਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜ਼ਬਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਵਰਗੀ ਕਾਬੂਸ ਬਿਨ ਸੈਦ ਅਲ ਸੈਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਨਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬੰਗ ਬੰਧੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗ ਬੰਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ। ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਾਬੂਸ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੰਡਕ ਪਰਤਾਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ 3 ਇੱਕ-ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਣੇ 'ਚ ਭਿੜੇਗਾ। ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। T20 ਲੜੀ 'ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਟੈਸਟ ਅਤੇ T20 ਲੜੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 'ਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 26 ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। BCCI ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਲਈ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਰਨਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਨਮਸਕਾਰ।